relationship. So then is known as organization. Okay. To create an organization, you should identify the number of activities. After identifying the number of activities, you should make the group. Okay. After making the group, you should provide authority relationship to all activities. What activities, which type of activities you are identifying, and which type of activities you are grouping. To all activities, you should provide authority relationship. Okay. When you will provide authority to all activities, one organization will create. Okay. One organization create activity. In more stage complete organization, you should identify the number of activities, and after identifying, the second step is you should make the group and create the group. After creating the group, you should provide and you should create authority relationship between all activities. Okay. When you will follow these three steps, the organization will create. Okay. For this process, we are calling as organization. Okay. So, principle of organization. See, here principle of delegation. Principle of delegation. Principle, in last class I told you the meaning of principle. Principle is nothing but the set of rules and regulations you have to follow at the time of creating one organization. Okay. Now, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರಬೇಕು. As like at the time of creating one organization, you should follow some principles. Okay. Here, principle of delegation. Delegation is one of the principles every person following at the time of organizing. At the time of organizing. See, delegation is the process. When we will identify and group the number of activities, you should delegate. You should delegate authority to all activities. Delegate ಅಂದರೆ provide ಮಾಡಿ. Provide. Okay. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥಾರಿಟಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. Here, after identifying and grouping number of activities, you should provide and you should delegate authority to all activities, to all departments, and to all persons who are working in organization. To the lower level employee, to the middle level employee, and to the higher level employee, you should delegate authority. You should provide authority. When you will provide the authority, that person will start doing his work. Okay, that is we are calling principle of delegation. Delegation is nothing but providing authority to each person on the basis of working condition. ಈಗ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದೇನಿದು ಅಥಾರಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಡೆಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Okay, providing, you are providing
authority to a particular person. When he will provide the authority, that person start doing his work. ಯಾವಾಗ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ವರ್ಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಇದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥಾರಿಟಿನ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? On the basis of his qualification. Okay, on the basis of his qualification, on the basis of skill, on the basis of the knowledge, on the basis of experience, on the basis of qualification. Okay, you are delegating authority to a person. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಡೆಲಿಗೇಟಿಂಗ್ authority to a particular person for doing his work effectively. Under this principle, one small authority provided, the simple authority provided to a person on the basis of his knowledge, skill, and quality, experience. Okay, here the organization following. ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಇವನ್ ದೋ ಒಬ್ಬ ಕಂಪೌಂಡರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಗಿದೆ. ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, as we are doing work as a compounder, the person should have mental strength and also physical strength. Mentally fit ಆಗಿರಬೇಕು, physically fit ಆಗಿರಬೇಕು. Then only person will do compounder work. ಅವನಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ to the number of employees in the organization. Okay, for the process of providing authority to the employees in an organization, we are calling as delegation of authority. Okay, you are providing, you are delegating the authority to a person on the basis of qualification, experience, okay, skill, knowledge, etc. Okay, when you will provide the authority to a person on these basis, that person will do work effectively. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ BCom, MCom, CA, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ. ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು MBBS ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ನೆವರ್. Without the MBBS qualification, that person will not do accountant work. For doing accountant work, BCom qualified, MCom qualified, and CA qualified person will become relevant. Okay? When he will get the relevant person, he will provide authority
he will provide the authority. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನೀವು ಆ ವರ್ಕ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, he will do more amount of mistake, he will create more amount of wastage, he will not accomplish work within certain period of time. Okay, he will take more time to complete a small work. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, when he will provide the work to the wrong person, when he will provide the work to the right person always do effective work. Provided work will complete within certain period of time. He will not create any wastage. Okay, he will not mean he will accomplish the work effectively when he will provide the work to the relevant person. That is, we are calling delegation, principle of delegation. Here, principle of delegation is one of the principle of organization. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ದಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ relevant work to the relevant person. When you will provide the relevant work to the relevant person always do effective work. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Scalar principle. See, the scalar principle will telling us to frame organization like Scalar is one of the authors. ಅವನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. In the middle level, there should be management team. In lower level, there should be labor and workers. Okay. Here, order should move from top to bottom, and the suggestion should move from bottom to top. This is the idea of Scalar. When you will follow this principle, the organizational activities will run smoothly and effectively. Okay, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ 3 forms. Top level, middle level, and lower level. In the top level, there should be owners and directors. In middle level, there should be management team. In lower level, there should be laborers and workers. From top to bottom, orders should circulate. Okay, the orders should move from top to bottom, and suggestions should move from bottom to top. When this principle you will follow, your organizational activities will become effective. Okay, the order ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓನರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಜೆಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ
ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗೋದು. ಆಯಿತಾ? ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ? to follow the orders sending by top level team. Okay, they should follow the orders sending by top level team. That is the responsibility of lower level employees. And also lower level employees have the right, have the responsibility of sending some suggestions to the top level employees of the organization. ಅವರು ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲಿ? Each person taking decisions in the Reliance company. Owner. Who is the owner? Okay, Mukesh Ambani. Okay, Mukesh Ambani is the owner of Reliance company. Mukesh Ambani have the right. Mukesh Ambani have the responsibility of taking decisions. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ರನ್ನಿಂಗ್ very effectively because of they are following the principle of scalar. The top level team taking decision, middle level and lower level team following those decisions, and lower level and middle level employees sending suggestions to top level. Okay, this is the procedure what they are following in the organization. That is, for that reason organization, for that reason Reliance company running effectively. In Tata company too, today also Tata company running effectively. Who is the decision maker? Noyer Tata. Before Noyer Tata, yaariದ್ರು? Ratan Tata. Okay, Ratan Tata ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ನೋಯರ್ ಟಾಟಾ. ಯಾರು ಅವರು ನೋಯರ್ ಟಾಟಾ? ರತನ್ ಟಾಟಾಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬಂದರೆ you should draw this circle. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್, ಸಜೆಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್, ಲೇಬರ್. The next principle is principle of unity. Principle of unity of all. Okay. Here, principle of unity plays very significant role in the organization. The unity should take place between department and between employees. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ,
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ more number of departments also taking place. Between all departments and between all employees, unity is very, very essential. This unity, higher authority should create. ಈ ಯೂನಿಟಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂನಿಟಿ. ಯೂನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತಿಳಿತ. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯೂನಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? When coordination will take place between departments, when coordination will take place between employees, the unity will create. When unity will create, the activities will run effectively. Okay? ಈಗ ನೋಡಿ, in one organization different types of departments are taking place. Production department, sales department, okay, marketing department, purchase department, finance department, human resource department. Between these departments, unity and coordination is very, very essential. Production department should production department should provide some support. Production department should have coordination between all departments. Finance department no jate ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೂ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್, ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸು ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸು ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೌನ್. ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, all departments should do work as one unity. Okay, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಚೀವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ will become very easy. Okay, what the aims and objectives you are setting, those aims and objectives will clear in certain period of time and clear very effectively when unity of command will take place between departments and employees. Okay, ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ? ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ 100% ಎಫರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, have the capacity of doing work and clearing the work in 100% within certain period of time. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 100% ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಇರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್
unity, higher authority should create coordination between employees. When coordination will create, employees will do work effectively. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರ, ಕೈ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು. ಯೂನಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿ. ಆ ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಯೂನಿಟಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ good coordination between all departments. Higher authority should create good coordination between all employees. Okay, when coordination will create, the departments and employees will do effective work. When departments and employees will do effective work, organizational aims and objectives will achieve within certain period of time. That is, we are calling principle of unity of command. Then, principally, span of control. हमने लिखा है ये लाइन इस span of control ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನು span of control ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 1, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 2. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Manager 1 and manager 2. Okay. Manager 1. What number of employees manager 1 is supervising? 5. Okay. Manager 1 supervising only 5 employees or subordinates. Manager 2. Manager 2 supervising 7 subordinates. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 1 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 2 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? 7 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. he can manage, he can supervise 7 subordinates. Here span of control ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? The capacity of managing number of subordinates is known as span of control. Here, capacity of managing number of subordinates. Capacity of managing number of subordinates is known as span of control. Here, manager 1 have this span of control up to 5 employees. Manager 2 have this span of control capacity up to 7 employees. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಡೋ
study span of control capacity, the manager will manage number of subordinates very effectively. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದು 5 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದೆ, 5 ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, he will not manage effectively. ಅದೇ 5 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ the manager will manage effectively and manager will take effective work from 5 employees. In the place of 5 employees, if you provided 10 employees, the manager one will not take effective work from all subordinates. That is the reason at the time of providing number of employees to the manager with the intention of control, you should study, you should follow this principle of span of control. Okay, the span of control ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು ಬರುತ್ತೆ, the capacity of managing number of subordinates, capacity of managing and supervising number of subordinates is known as span of control. Okay, under this you should study the capacity of each and every manager. Okay, after studying the capacity of each and every manager, you should provide number of employees to control. Our capacity na study ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು number of employees na ಅವರಿಗೆ control ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ the manager will control number of subordinates very effectively. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ 100 ಜನನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ 200 ಜನನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ, ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಂತಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಒಂದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ effective work from all employees. Okay, that is we are calling principle of span of control. Then the last one is principle of flexibility. Flexibility. Your organization should be in the nature of dynamic, flexible, okay, adjustable, okay, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Your organization, what organization you are creating and which type of organization you are starting, that organization should follow the principle of flexibility, principle of dynamic, and principle of adjustable. Okay, see, today's marketing condition is dynamic. In every situation the changes are taking place. Okay, in the market changes are taking place, in the needs and demands of the customer changes are taking place, in the environmental condition changes are taking place, in the government rules and regulations, every day changes are taking place. When your organization is flexible, your organization will run for the long time. Okay, flexible and adjustable, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, when government will implement the new policy, new rules and regulations, your organization should follow. ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ ಇವತ್ತಿರೋ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ನಾಳೆ ಇರೋದು, ನಾಳೆ ಇರೋ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾಡಿದ್ದಿರೋದು. ಹೇಳಿದ the needs and demands of the customer keeps on changing. According to those changes, your organization should change.
ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, when changes will take place in your organization according to the needs and demands of the customer, your organization will run for the long time. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. In which product? In other organizational product and other organization, what the changes are taking place according to needs and demands of the customer, that organizational product will get sales. Organizational product ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. We are calling principle of flexibility. Okay, principle of flexibility, principle of adjustable. Your organization should adjust with the dynamic situation and with the dynamic conditions. ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಿಳಿತಾ. ಫಸ್ಟು ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ವಿಮಾನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು? 2 to 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿಮಾನ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಯರ್ಲಿ 500, 300 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಇಂಜಿನಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು? ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡೋದು. ಇವೊಂದು if person don't have the minimum qualification, that person also buying touch screen mobile. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. See, when you will bring changes in the product according to needs and demands of the customer, your company always get your company more amount of demand. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ more amount of demand ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Otherwise, you will not get the demand. When you will not get the demand, sales will not take place. When sales will not take place, profit also will not take place. Okay, that is the reason your organization should be flexible. Okay, flexible, adjustable ಇರಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದೀಗ ಚಳಿಗಾಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಳಿಗಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಗೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತವೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಸ್ವೀಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ಸ್ವೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಾನು ಬೇಡ, ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಪದಿಂದ